ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ कहना जी ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, क्यों भाई पुत्र वो सौदा कैसा रहा भाई? उस जगह जो सच्चा सौदा रहा है। सुच्चा सौदा में कीता सुच्चा, मैं सुच्चा सौदा को जी दो लफ्ज ने, एक सुच्चा है ते एक सच्चा है। हाँ जी दो भी लफ्ज तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा भाई सुच्चा सौदा कीता है। मैं सुच्चा सौदा कीता क्योंकि इस्लाम साडा भी इस गल ते बड़ा जोर देंदा है कि जेड़ा अल्लाह दी राह ते खर्च करे वो समझ लो उन्हें अल्लाह नाल ना बड़ा वड्डा सौदा अच्छा सौदा कर लिया। मैं हिस्टरी दे विच MA कीता, हिस्टरी दे विच MA पास मैं कीता। जेड़े सिख सन ना जी वो मुसलमानां नूं अजान नहीं सन पढ़न देंदे। अच्छा, मुसलमानां नूं अजान नहीं सन पढ़न देंदे। लेकिन फिर ये होया भाई साडे कोल एक अजीज रिश्तेदार आया और वो नमाजी आदमी सी, उन्हें जोर दी मतलब चूंकि वो टूटियां ते आए सन, पानी भी आया सी, वज़ू मतलब वास्ते सारा सिलसिला, उन्हें वज़ू करके ना जी तो उन्हें अजान पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, अजान पढ़नी शुरू कर दी। को सिख लंघिया उन्हें कहा ये की गल हुई भी आ मुसले की करते हैं पे भाई, ये तो बांग देन लग पे ने। उदों इट्टां भी वड्डियां सन, हुण तो इट्टां भी छोटियां ने। उन्हें जनाब पूरी एक इट्ट जिहड़ी है ना जी वो फड़ी ओदी जनाब कंड विच मोहरां च मारी तो उन्होंने डेग दिता। उन्होंने डेग दिता तो उन्हें तो जनाब पिछे जुत्तियां छड्डियां ते उन्होंने अपना आप ही भुल गया। वो ज्यों भज्या जिहड़े साडे सन ना जी वड़ के उन्होंने सारे ने बाग बनाए सी, बाग बह कहते सन मतलब डंगर बाहर ना पैलियां जमाते सन अपनी गोबर वास्ते है जी। उतों जनाब जाके ते 4 बंदे ले आंदे, वो 4 डांगा लेके आ गए अपने साफे सूफे बन के वो मस्जिद जा गए। हूँ आके उन्होंने आख्या लै भी गल अपनी जुत्ती जुत्ती इतने है जी तो अपना वजू कर गुर के ना उन्हें आख्या लो जी गल है भी इतने मैनू उन्होंने अजान पढ़न तो रोक दिता है। उन्हें कहा कोई बात नहीं, उस जगह जे या आप है नहीं या गाहक है नहीं, लो भी तू हुण अजान पढ़नी शुरू कर दे। लो जी उस बंदे ने अजान पढ़नी शुरू कर दी थी। जिन्होंने पहला मारे उसने फिर क्या पढ़दा? उस उन्होंने आख्या फिर पढ़ तू, उन्हें अजान पढ़नी शुरू कर दी थी। जेडे साढ़े जेडे दूजे 4 सन ना बाहरों नाल आए उन्होंने जो उन्हें 3-4 दफ़ा उन्हें अजान पढ़ी, उन्होंने फिर अजान के अल्फाज का कोई थोड़ा जा पता लग गया। उन्हें कह लो जी हुण ना वारी वारी फिर उन्होंने अजान पढ़नी शुरू कर दी थी। उन्हें आख्या भी गल है भी वेखो अजान ही नहीं पढ़ी होनी, नमाज भी पढ़नी चाहिए है। उन्हें जी जोर का ना जोर नमाज उदों पंजाबी च पेशी आखते सन। उन्हें जनाब पेशी की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के दे वो नमाज तो बाद ना उन्हें फिर उन्होंने आख्या लै जी फिर अजान पढ़नी शुरू कर दो। उन्होंने हत्ता के जोर तो लैके पेशी तो लैके डिगर तक फिर अजान ही पढ़नी शुरू कर दी असर तक। लो जी फिर जी अब उन्हें आख्या जी असर की नमाज का टाइम हो गया, उन्हें जी असर की नमाज पढ़ी मस्जिद, नमाज पढ़ी तो फिर उन्होंने बाद असर तो बाद भी अजान पढ़नी शुरू कर दी थी। लेकिन जेडे साडे दूसरे बंदे कट्ठे उठे हुए पता पुता लगा पे आ गल बन गई है तो उन्होंने जनाब उन्होंने मारिया सी तो जनाब उन्होंने जाके ना ते फिर उन्होंने जाके हुण मस्जिद च बैठे ने। साडे हत्ता के मगरब तक साडे जी 5 बंदे तनवीर साहब आ गए, मुसलमान जमा हो गए। लेकिन आए वो साडे फैमिली दे सन, वो 5 बंदे कट्ठे हो गए डांगा डूंगा लैके ते आ गए। लेकिन वे अल्लाह की कुदरत सिखां की अक्सरियत सी, लेकिन उधरों सिखां ने जनाब इज्तमा किया और 250 बंदा आ गया। उन्हें मस्जिद के परले सिख जुड़ के आ गए। 250 सिख जुड़ के आ गए। इधरों साढ़े बंदे 5 सन। हाँ जी, लेकिन इन्होंने साफे सूफे सिरा ते बड़े सन डांगा, ये भी जवान बंदे सारे आए, वो भी बड़े सिख जेडे ने भी उसने बड़े जवान ते बड़े तगड़े सन। लेकिन साढ़े बुजुर्ग दसदे ने कि साढ़े उन्होंने बंदियां ने ना जेड़ा समझदार सी ना उन्हें आख्या ला भी गल मैं कहना नारा तकबीर, तुसा कहना अल्लाह अकबर, मैं नारा मारना है तो फिर तुसा अल्लाह अकबर करना तो असा फिर ना मस्जिद जो बाहर निकलना डांगा लैके तो उन्होंने आखना ला भी
ਲਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੂੰ ਹੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਉਧਰੋਂ 250 ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਧਰੋਂ 25 ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵਜਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਜਣ ਡਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜਣ ਡਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ 1 ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ 10 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਥ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੁਮੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਾਦਰੇ ਪੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ 10 ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗੱਡਾ ਚੋਇਆ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟੇ ਮਰੀਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਚੂੜਕਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੈਗੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 3-4 ਕਿਲੋ 3-4 ਸੇਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੇਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 3-4 ਸੇਰ ਫੀ ਬੰਦਾ ਫੀ ਮਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਘਿਓ ਸ਼ੋ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कैसे प्यारे बंदे हैं उस टाइम देखो क्यों लड़ने में मतलब दीन तो है, फिर वेखण देने को यार घिओ कोई वो चला है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਘਿਓ ਪਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੂਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DC ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ SP ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੂਪੁਰੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਚੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਮੈਰਿਟ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤਾ। B.Ed ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ MA B.Ed ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਨਵੀਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੋਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬੰਦੋਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਆਸਤ ਜੰਜੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब अपना मैं तारफ करा देता थोड़ा तुसी अपने मुंह दसो जी जी नाम की है? मेरा नाम जिस तरह के तनवीर साहब ने दसिया, मेरा नाम रियासत अली जंजू है। हाँ जी मेरे बाप का नाम हीरा खान। हाँ जी साडा पिंड है हरदो बंदोके जी, तहसील व जिला शहूपुरा, लाहौर डिवीजन, सूबा पंजाब। ठीक। अच्छा जी, ਨਾਲ ਕੋਈ 2-4 ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਲਾਲ ਕੇ, ईशर के, मरीद के और पंडोर, सच्चा सौदा, ये साढ़े मतलब करीबी पिंड ने जी। ठीक है जी। अच्छा जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸੰਦਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ 1 ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ 1 ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੂੜਕਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂ ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਚੂੜਕਾਣੇ ਮਿਡਲ ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੈਕਲਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਚੂੜਕਾਣੇ ਮੰਡੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੈਕਲਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਲੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ 'ਚ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਚੰਦ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਆਬਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਬਰਾਦਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 300-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਸਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਹੂਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੰਜੂਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 300-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਈਦ ਉਲ ਜ਼ਹਾ, ਬਕਰਾ ਈਦ, ਵੱਡੀ ਈਦ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਗਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਤਬਰਕ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਜਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਕਵੀ ਹੈਕਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਦਾਦ ਥੋੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ 300-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਚੂੜਕਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨੋਖਰ ਕਦੀਮ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੋਖਰ ਕਦੀਮ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨੋਖਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਏ, ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਨ ਕੁਛ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਗਹਿਵਾਰਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸੌਦਾ कैसा रहा भाई? उस जगह जो सच्चा सौदा रहा है। सुच्चा सौदा में कीता सुच्चा, मैं सुच्चा सौदा को जी दो लफ्ज ने, एक सुच्चा है ते एक सच्चा है। हाँ जी, दो भी लफ्ज तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा भाई सुच्चा सौदा कीता है। मैं सुच्चा सौदा कीता क्योंकि इस्लाम साडा भी इस गल ते बड़ा जोर देंदा है कि जेड़ा अल्लाह दी राह ते खर्च करे वो समझ लो उन्हें अल्लाह नाल ना
बड़ा वड्डा सौदा अच्छा इजाजत सौदा कर लिया अच्छी सौदा ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। हाँ जी ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੁੱਖ ਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਰੈਸ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸਲੇ ਜਨਾਬ ਈਦ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਈ, ਬਕਰਾ ਈਦ, ਈਦ ਉਜ਼ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਇ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਾ कर देती है ਇਹਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਫਰਾਦੇ ਖਾਨਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬੇਆਬਾਦ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਟੀਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੇਲ ਰੋੜਿਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਬਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਕੋ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਬਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਅਰੂੜੇ ਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਰੂੜਾ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਸ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੂਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ 1922 ਚ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਨਾ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਖਾਨਕਾ ਡੋਗਰਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੈਰਵੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੁਲਾਈ 1948। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦੋ ਕੇ, ਲਾਲ ਕੇ, ਈਸ਼ਰ ਕੇ, ਮਰੀਦ ਕੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। अच्छा इन्नी तालीम किसी दी नहीं सी ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਸੇ ज्यादा मिडल होणगे या कोई हाई तक लग ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਾਲਜ ਸ਼ਹੂਪੁਰਾ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮਨ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ FA ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੂਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਹੂਪੁਰਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰ GT ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ BA ਕੀਤਾ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 올ਡ ਕੈਂਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਕੀਤਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਪਾਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ MA ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ PTC, ਨਾ CT, ਨਾ B.Ed, ਨਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਚਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ MA ਪਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਚਰ ਲਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ख़त्म नहीं की, मैं जारी रखी। मैं फिर एक बारी मतलब कि वो अनट्रेनड टीचर सा, मैं MA पास हाँ, उदों फिर जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने जो MA पास सन ना,
ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਬਰੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਚੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਮੈਰਿਟ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤਾ। ਬੀਐਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਐਮਏ ਬੀਐਡ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 2008 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਵਿਰਕ ਜੱਟ ਸਨ। ਵਿਰਕ ਜੱਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵਿਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵਿਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਸਨ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੋਟੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗਲਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਜਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਕਰੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਸੀਦ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਫਾਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਦਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸਲੇ 1947 ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਪੁਰਾ ਨੇ ਮਲਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦੋਕੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਮਦਾਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਹੀਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਡੋਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੂਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ? ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਖੂਹ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, 3 ਇਧਰ ਸਨ ਤੇ 2 ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੂਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਖੂਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਟੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਖੂਹੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਟੱਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਗੈਰਾ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਟੱਪ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੱਪ ਬਣਾਏ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਗਰਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚूँकि ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਜ਼ੂ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੰਘਿਆ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਮੁਸਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੜੀ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਕੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਭੱਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਵੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਬਾਗ ਬਹਿ ਕਾਂਦੇ ਸਨ, ਆ ਮਤਲਬ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪੈਲੀਆਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਗੋਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਉਹ 4 ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਫੇ ਸੁਫੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਗੁਰਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 4 ਸਨ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 3-4 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਜ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਰ ਤੱਕ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀ 5 ਬੰਦੇ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਜਤਮਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 250 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 250 ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 250 ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 5 ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫੇ ਸੁਬੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੜੇ ਸਨ ਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। मैं नारा मारना है तो फिर तुम अल्लाह अकबर करना तो असा फिर ना मस्जिद जो बाहर निकलना डांगा लैके तो उन्हें आखना लभी हुण जो थोड़ा दिल करता कर लो। हत्ता कि की होया जनाब उन्होंने ना जी नारा तकबीर नारा मारिया तो बाहर जनाब उधरों 250 सिख इधरों 5 बंदे। लेकिन साडे बजुर्ग दसदे ने अल्लाह की कुदरत पता नहीं ये इस्लामी ताकत सी। उन्हें कहा बस जिन्हों डांग मारी है ना उन्हें डांग चली नहीं, वो डिग पिया। लेकिन वो सानू डांगा मारते रहे तो सानू पता नहीं लगा वजन डई कि नहीं वजन डई। लेकिन इस तरह जनाब एक घंटा मतलब कि जनाब जंग होंदी रही जिसले उस 10 सिख जड़े ने डिग पे। अच्छा मैं जी गल कर लगा सा जेडे साढ़े गैर जिमीदार सन ना जी मुसलमान उन्होंने भी विचों को साथ दिता सिखा दे, क्योंकि सिखा की जमीन वादे सन। लेकिन जिसले डांगा वजियां ना सिखा वाली साइड दा सिखा ने साथ दिता ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੁਮੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਨਾ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਾਦਰੇ ਪੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ 10 ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗੱਡਾ ਚੋਇਆ तो 10 बंदे उत्ते सटे मरीज और वो चूड़काने हस्पताल ले गए। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਚੜ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ
ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਪੈਗੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 3-4 ਕਿਲੋ 3-4 ਸੇਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੇਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 3-4 ਸੇਰ ਫੀ ਬੰਦਾ ਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਘਿਓ ਸ਼ੋ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कैसे प्यारे बंदे हैं उस टाइम देखो क्यों लड़ने में मतलब दीन तो है फिर वेखण देने को यार क्यों कुछ वो चल है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਘਿਓ ਪਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੂਬਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DC ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ SP ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ 1922 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ 1922 ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ DC ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ DC ਤੇ SP ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੋਗੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕਰਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਵਕਤ ਹੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਸੰਖ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਖ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ SP ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਤੂਲ ਫੜ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕੋਟ ਸੁੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਝੱਬਰ, ਕਾਲੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਗਜਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ DC ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ SP ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਫਾਹਮਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਵੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਅਜੇ ਹੈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ? ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਦ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਢਾਹ ਟੂ ਕੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। 2-4 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2-4 ਨਹੀਂ 5-10 ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਧਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਜਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਹਾਜਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਿੱਖ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ। ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਈ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਕੜ ਵਾਲੇ ਡੋਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ 85 ਮਰਬੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਆਪਸ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹਾਇਤ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਸੀ, ਮੁਸਾਮਿਆਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵੀ ਰਲਦੇ ਹੈ? ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵੀ ਰਲਦੇ ਸਨ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵੀ ਰਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਭੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕੜਾ ਹਲਵਾ, ਇਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਲੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਲਵੇ ਤੇ, ਘਿਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ 1964 ਚ ਬਣੀ, ਕਿਊਬੀ ਲਿੰਕ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਟੂ ਬੱਲੋ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1968 ਚ ਬਣੀ, 4 ਸਾਲ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, MK ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਸਾਰਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਦਾ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਰੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਡਾ, ਤੇ ਰੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਟਦੀ ਸੀ, ਇਧਰ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਬੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੈਡ ਬੱਲੋਕੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਲ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਅਪਰ ਗੁਗੀਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਥੋੜਾ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਟੱਗੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਲ ਜੋ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜੋਗਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਖਰਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਖਰਾਸ ਸਨ। ਅੱਛਾ, 4 ਖਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਆਟਾ ਉੱਤੇ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਚਾਰੇ ਖਰਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਰਖਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਲੂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕੋਲੂ ਵੀ? ਕੋਲੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਲੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਲ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੁਹਾਰ ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਤਰਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੁਹਾਰ ਤਰਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਾਤਰੀ ਤੋਂ ਸੇ ਦੰਦਰੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ,
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਫਿਰ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਾਰਦਾਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਰਤਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਟਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਲਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਬਰਤਨ, ਡੰਗਰ ਉਹ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਵੀ ਵਾਹੋ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਮਹਾਜਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਜਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂ ਬੋ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਗਾ ਖਾਓ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੋ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇੜ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਸ ਕੁਵਤ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਾਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਲੜਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਸੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਨਾਬ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਮੁਕੰਮਲ, ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਵੇਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜੀ ਬੇਸਰੋ ਸਾਮਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਦੀ ਤਾਂ 47 ਨੂੰ ਜਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਜੜ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਜੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਘਰ। ਕਿਉਂ? ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਈ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਨਆਰ ਦੇ ਗਿਲਾਸਾਂ ਕੋਈ ਇਧਰ ਪਿਛੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੁਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਆਮ ਦੀ ਰੁੱਟਦੀ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੂੜਕਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ 47 ਵਾਲੀ, 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ 10-15 ਲੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ 4 ਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੇ। ਖਤੋ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਖਤੋ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖਤ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਚ ਪੜ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਰਦੂ ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈਨੇ ਛਾਟ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਆਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ, ਉਂਝ ਵੀ ਆਏ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ? ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਕੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚ? ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ? ਅਸਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮਾਤ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਟਾਈਪ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੂਠ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਵਾਹ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿੱਟ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ। ਜੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਗੱਲ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਏ, ਮਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਬਤਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਬਤਾ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਗਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਆ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਕਾਸਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 100% ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਾਜਿਦ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਸਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਜਨਾਬ ਖਾਤਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕਸ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੋਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਲਕ ਰਿਆਸ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।